أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى آخرة آمالنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mufti Negeri Terengganu untuk menyampaikan kuliah maghrib khas yang bertajuk Rasuah di Minasa Negara Terjaga. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana daiman ya arhamar rahimin. Tuan Pengerusi Majlis yang berbahagia, Datuk Seri Syamsul Bahrin bin Muhammad Jamil selaku Timbalang Ketua Pusurujaya Pencegahan SPRM, dan khususnya kepada pengarah-pengarah negeri, dan khususnya kepada pegawai-pegawai SPRM di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri Terengganu,
khususnya kepada pengurusi Masjid Abidin dan ahli tangkuasanya, khususnya kepada Imam Bilal, dan khususnya kepada ahli jemaah masjid, dan khususnya kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya, maka dapatlah kita melakukan beberapa aktiviti ibadat pada petang dan juga pada malam ini. Dapat baca Yasin, dapat melakukan sembahyang maghrib secara berjemaah, dapat menunaikan sembahyang hajat, dapat berwirid sikit sebanyak, berdoa, beriktikaf. Ini adalah kurnia-kurnia daripada Allah, dan marilah kita sama-sama menggunakannya untuk kita mengukuhkan lagi keimanan kita kepada Allah dan mempenteras apa sahaja bentuk maksiat, bentuk perkara yang bercanggah dengan agama, termasuklah amalan rasuah dan amalan-amalan yang lain lagi. Jadi tajuk yang diberi pada saya dalam tausiah ni iaitu berhubung dengan rasuah. Rasanya pertama kali saya cakap tentang rasuah dalam masjid ni, di mana apabila kita sebutkan rasuah, dia merupakan suatu perkara yang sangat-sangat dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Dan sebelum saya mari tadi, saya tengok satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Bakar Ismail, iaitulah nama kitab tu ialah Al-Fiqh Al-Wadih. Dalam jilid yang kedua disebutkan ta'rif rasuah itu sendiri, iaitulah disebutkan bahawa yang dikatakan rasuah adalah ma yadfa'uhu zalimun li zalimin li akhdhi haqqin laisa lahu aw li tafwiti haqqin ala sahibihi aw lil husuli ala mansabin laisa jadiran bih aw amalin laisa ahlan lahu. Ini disebut dalam kitab tersebut. Maksudnya ialah yang dikatakan rasuah itu ialah apa yang telah dihulurkan oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk mengambil hak orang lain. Sesuatu benda yang dihulurkan kepada seorang yang lain untuk mengambil hak orang lain. Apa yang dihulurkan itu sama ada dalam bentuk duit ke ataupun dalam bentuk manfaat dan sebagainya. Yang pertamanya untuk mengambil hak orang lain, ataupun untuk litafwiti haqqin ala sahibi, atau untuk meluputkan apa nama ni, hak orang lain, ataupun untuk meluputkan hak orang lain, au li husuli ala mansabin laisa jadiran bihi, ataupun apa yang dihulurkan tadi adalah untuk menghasilkan satu jawatan yang bukan layak baginya, au amalin laisa ahlan lahu, ataupun satu pekerjaan yang dia tidak layak, berkelayakan. Itu yang dikatakan rasuah. Iaitulah dia punya perkara pertama adalah perbuatan menyogok seseorang kepada seseorang yang lain, di mana sogokan itu sama ada dalam bentuk duit ataupun apa-apa manfaat yang mana boleh mengubah keputusan. Keputusan tu boleh berubah. Di mana apabila diberikan duit, disogokkan duit itu, maka berubahlah satu keputusan. Orang tak layak dapat sesuatu perkara, dan orang yang layak diketepikan, dan kadang-kadang menyentuh jawatan-jawatan, jawatan-jawatan tertentu ataupun pekerjaan-pekerjaan. Itu dikatakan rasuah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Wadih yang dikarang oleh Syekh Muhammad Bakar Ismail. Di Syekh Bakar Ismail ini dia ada dua jilid kitab tu, iaitu Fiqh Al-Wadih itu ada dua jilid. Jilid yang kedua diulas berkenaan dengan perkara rasuah ini. Dan hukumnya adalah haram. Hukum rasuah ni adalah haram bil ittifaq, dengan sepakat ulama. Dia tidak tertakluk kepada mazhab ni kata halal, mazhab ni kata haram, mazhab ni kata makruh, mazhab ni kata begini-begini, tak ada. Dia semua sepakat ulama, daripada mazhab mana sekalipun, hukum rasuah adalah haram. Sebagaimana juga hukum dadah adalah haram dengan ittifaq. Ittifaq tu maksudnya dengan sepakat daripada para ulama Islam. Itu.
Bila sebut hukum haram tu satu benda yang sangat jelas, iaitulah berdasarkan kepada dalil Al-Quran. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Itu dalil dia. Terang dalam Quran disebut perkataan idlak tu dulu. Iaitulah jangan kamu makan sesama kamu harta yang batil dan kamu menghulurkan kepada hakim-hakim, pemerintah-pemerintah untuk kamu makan sebahagian daripada harta-harta manusia dengan berdosa dalam keadaan kamu tahu. Ini disebut dalam Quran. Jadi kalau dalam Quran sebut tu hukum dia adalah haram, itu nas dia. Begitu juga dalam hadis mengatakan la'anallahu ar-rasyiya wal murtashi, dan ada riwayat mengatakan waraish. Ada tambah lagi raish. Ada satu riwayat mengatakan begitu. Allah Taala melaknat orang yang menghulurkan rasuah, orang yang menerima rasuah, dan raish. Raish ni orang yang jadi perantara. Perantara untuk dilakukan perasuahan itu. Betul tak istilah saya tak tahulah, perasuahan itu ya. Itulah perkara sogokan ataupun rasuah tersebut. Maka haram itu, haram macam mana? Haram digunakan duit itu, haram dibelanjakan duit itu. Tak boleh beli makanan, tak boleh beli pakaian, tak boleh beli tanah, tak boleh beli rumah. Makna haram tu sebagaimana haramnya babi, sebagaimana haramnya khinzir. Sanggup tak kita ni makan babi? Dihidangkan daging khinzir. Sekarang ni khinzir masuk kampung banyak sangat dah. Bila seekor masuk, orang panggil babi tunggal lalu lah. Sebab masuk seekor dah. Jadi nak beritahu, tapi ada satu kampung tu 7 ekor masuk. Tak tahulah babi apanya. Babi 7 ekor lah. Maka saya nak katakan dihidangkan daging babi. Sanggup tak kita makan? Kita ni orang Islam ni tak sanggup. Tengok babi tu kita dah, ya Allah, tengok tu dah mungkin 3 hari tak makan nasi dah. Kalau nenek saya, tok saya dulu sebut binatang tu dia tengah makan, berhenti terus. Terbayang apa tak boleh, sebut nama babi pun tak boleh. Betapalah haram telah dimasukkan, telah jadi darah daging dalam sanubari setiap orang Islam. Haramnya babi. Tetapi rasuah ni orang tak rasa apa, sedangkan sama aje. Haram makan babi, maka haram juga makan rasuah. Hasil daripada makan babi tadi menyebabkan seorang itu lahirnya daging-daging yang haram tubuhnya, maka begitu juga dengan hasil daripada rasuah itu. Jadi itu kena letak dalam minda kita. Rasuah tu macam bangkai, macam khinzir, macam benda-benda hina itu. Maka tak gamak kita nak makan perkara-perkara itu. Kita nak sentuh, nak sebut pun. Saya nak sebut pun geli dah. Maka begitulah. Kita sepatutnya geli juga nak sebut rasuah ni. Kalau nak sebut rasuah pun kena geli. Bukan setakat tak nak buat. Geli juga. Begitulah. Kita anggap macam najis rasuah ini. Itu sebagaimana dulu diisytiharkan oleh kerajaan bahawa dadah itu najis. Najis dadah. Kita pun boleh sebut jugalah najis rasuah. Begitu. Bila sebut najis ni, tempatnya di mana? Di tandas. Hinanya perkara tu. Tiba-tiba kita makan rasuah. Dan benda najis tu kita makan, benda yang berada di tandas kita letak dalam perut kita. Masya Allah, tu bahaya sungguh dah. Itu. Jadi biarlah kita orang panggil mesrakan daging kita ni, tubuh badan kita ni, orang panggil biar jadi darah daging kita, bahawa rasuah ni memang keji, sekeji-kejinya, bukan setakat haram, tapi adalah satu perbuatan yang keji, sehingga digunakan perkataan laknat. La'anallahu ar-rasyiya wal murtasyiya wal raish. Allah Ta'ala laknat orang yang memberi rasuah, orang yang makan rasuah, dan orang yang menjadi perantara di antara dua pihak, perasuah dan juga pemakan rasuah. Allah Ta'ala guna perkataan laknat. Ingat tu, perkataan laknat ni ada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Al-Mustafawi, nama dia Syekh Ahmad Al-Mustafawi. Dia sebut perkataan laknat ni ada 3 perkara. 3 perkara laknat ni. Dia punya unsur dia tu 3 perkara. Yang pertamanya al-ib'ad anir rahmah anil khair, iaitulah Allah Ta'ala menjauhkan sesuatu perbuatan yang dilaknat itu daripada kebajikan. Pahala memang tak ada lah buat benda haram ni. Dijauhkan, Allah Ta'ala jauhkan orang yang terlibat dengan benda yang dilaknat ni, termasuklah rasuah ni, daripada kebajikan. Allah Ta'ala jauhkan daripada kebajikan. Itu satu, perkataan ib'ad.
Ibaad daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, suhtullah. Sebab tu Allah Taala marah. Kalau kita kata orang marah, rasanya taklah masalah sangat. Dah. Orang kampung marah, rasa taklah masalah sangat. Dah. Orang marah sebab orang ni makhluk. Dah. Tetapi kalau kata Allah marah, Allah, berat tu. Bila Allah Taala marah ni, orang Terengganu kata berat nanang lah. Orang KL kata berat nak kata apa lah. Berat nanang lah. Kalau kata Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala yang menciptakan syurga. Allah Ta'ala menciptakan neraka. Allah Ta'ala menciptakan langit 7 lapis. Allah Ta'ala itulah yang marah. Ui, besar tu. Peristiwa yang sangat besar tu. Laknat tu. Kata laknat tu. Jadi kalau kita sedar perkara tu, insya-Allah kita akan rasa jijik sungguhlah rasuah ni, dan kita rasa nak menjauhi daripada rasuah dalam segala bentuknya. Dan yang ketiga, kata Syekh Ahmad Mustafawi, dia kata bila sebut sahaja laknat ni adalah yulazimu dukhulan nar, maksudnya ialah orang itu akan masuk api neraka. Saudara-saudari, kita hidup berapa tahun? Kita letaklah umur 70 tahun ataupun 80 tahun, jarang-jarang 90 tahun, rasa tak ada 100 tahun. Dah, itu je umur kita. Tapi saudara-saudari kena ingat, di neraka tu umur tu panjang sangat. Kalau kita ukur dengan dunia ni, berjota-jota, tak habis jota. Tak habis juta sebenarnya nak sebut. Kalau duduk dalam neraka ni, kita kata satu hari bersamaan dengan 1000. Orang makan rasuah ni berapa hari Tuhan letak? Kita katalah 7 hari. Sebab dia orang berimang lagi, akhir masuk syurga dah. 7,000 tahun, sanggup? Kalau Tuhan kata setahun, 360 hari kali dengan 1000, maknanya 360,000 tahun, sanggup duduk dalam neraka? Fikir-fikirkan. Dan neraka ni adalah juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, iaitulah api neraka ni 1/70. Api yang kita masak hari ni adalah 1/70 daripada kepanasan api neraka. Makna dia, api neraka tu 69 kali ganda lagi panas dia. Sanggup? Kalau mati, tak apa. Sekarang ni tak mati. Masalahnya tak mati. Jadi tak padan dengan hidup 70 tahun tu yang saya kata umur tadi tu. Tak imbuh, orang Terengganu kata. Orang Lesong katalah. Tak imbuh. Hidup 70 tahun, 80 tahun makan rasuah. Tapi kena seksa berjota-jota tahun kalau nilai, nilai masa atas dunia ni. Dah. Jadi itulah, kalau kita sedar perkara tu, tak payahlah kita nak bercakap tentang azab neraka. Masuk dalam kubur pun tak selesai, saudara. Masuk dalam kubur pun tak selesai. Ingat, kita mati adalah untuk hidup, bukan kita mati untuk mati. Bila kita mati, episod kematian itu adalah hidup selama-lamanya. Orang mati itu makin hidup, bukan dia mati-mati. Orang hidup, dia boleh tidur, dia boleh berehat. Tapi kalau orang mati, dia tidak ada rehat. Dia hidup je, dia tidak ada tidur. Sama ada dapat nikmat kubur ataupun dapat azab kubur. Bayangkan orang makan rasuah, dia jauh daripada rahmat Allah, kena laknat, dia dapat azab kubur, tak ada tidur, saudara. Tak ada tidur, tak ada hospital, tak ada apa dalam kubur sana. Kita bayang dalam kubur pun dah tak selesai dah. Kita rasa dah, tak pandang, tak imbuh makan rasuah ni sebenarnya. Dengan umur yang pendek, dengan azab yang berpanjangan daripada masa kubur sampailah kepada api neraka. Jadi sebab tu jauhkanlah diri daripada rasuah itu sendiri. Dan saya nak sebutkan bahawa bila sebut perkataan rashi wal murtashi, iaitulah yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah, semua kena laknat, semuanya berdosa. Jangan kita anggap orang menerima rasuah je berdosa. Orang yang memberi rasuah pun berdosa juga. Bahkan kadang-kadang pemberi rasuah lebih besar dosa dia, sebab dia adalah pemula. Dia pemula, dia pemujuk, mungkin dia ada projek dan sebagainya. Maka sebab tu dia beri rasuah. Maka sebab tu hukuman tu sepatutnya dikenakan kepada perasuah, lebih berat lagi daripada penerima rasuah. Apatah lagi kalau perasuah itu adalah toke-toke besar, jutawan-jutawan. Oleh kerana dia perasuah, kadang-kadang dia terlepas penjara 1 hari gitu sahaja. Tidak. Sebenarnya perasuah itu adalah pemula. Dia yang sepatut dihukum dengan lebih teruk lagi daripada penerima rasuah yang terdiri daripada orang-orang Melayu
ia terdiri daripada orang-orang lemah, ia berharap 30,000, 40,000 nak berbanding dengan perasuah yang akhirnya dapat 100 juta akan datang kalau dia memberi rasuah. Tak? Itu kena tengok. Orang panggil hukuman tu, ya, biarlah tepat dengan apa yang disebutkan perkataan laknat tadi. Laknat kepada pemberi rasuah, waktu yang besar lagi. Dan penerima rasuah, orang yang dipujuk. Mestilah orang memujuk lebih jahat daripada orang yang dipujuk. Betul tak? Begitulah keadaannya. Jadi itu yang kita boleh ambil pelajaran daripada perkataan laknat itu sendiri. Dan alhamdulillah kita di Malaysia, pihak berkuasa sangat-sangat bersungguh-sungguh lawan rasuah ni. Saya duk tengok tadi dalam website SPRM tadi, saya duk tengok bersejarah undang-undang di Malaysia dan juga pencegahan rasuah di Malaysia ni. Cukup menarik. Saya rasa hebat. Daripada awal lagi kita orang panggil merdeka ni, kita dah ada dah orang panggil unit kecil di Jabatan Perdana Menteri yang disenggarakan, yang akan disenggarakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah PDRM untuk menyiasat kes rasuah. Sehinggalah pada tahun 1967, 1 hari bulan 10, yang ni yang kita sambut hari ni dah. Ni yang kita sambut 53 tahun. Sebabnya ialah kerana tahun 66, 54 tahun itu saya lahir. Yang saya lahir lah 54 tahun, saya tua setahun lah daripada badan pencegah rasuah lah begitu. Jadi 1 hari bulan 10 tahun 67 saudara, maka kerajaan dia telah menubuhkan Badan Pencegah Rasuah. Kalau sebelum ni unit kecilnya di bawah Jabatan Perdana Menteri dan polis yang menyiasat, ni dak ni satu badan. Satu badan. Itu yang kita sambut hari ini, tahu yang ke-53 dah sambutan yang dilakukan pada hari ini. Dan akhirnya dilakukan diwujudkan satu akta yang dinamakan sebagai Akta Biru Siasatan Negara yang dipanggil sebagai BSN, ya. Kemudian dijadikan nama barulah kepada pencegahan rasuah ini. Badan tu iaitu nama dia Biru Siasatan Negara BSN pada 29 hari bulan 8 tahun 1973. 73. Kemudian dibuat pula akta baru yang mana nama Badan Pencegah Rasuah tadi ganti balik perkataan BSN tadi tak. Mungkin kot nama dengan sama dengan Bank Simpanan Nasional ke macam mana tak tahulah di mana dikatakan dibuat ditukar balik dan telah diwujudkan akta pencegah rasuah tahun 1997 untuk memperkasakan lagi Badan Pencegah Rasuah BPR. Kemudian pada ditubuhkan SPRM pada tahun 2008 setelah diwujudkan Akta Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menggantikan Akta 97. Ini tahun 97 itu. Maka sekarang ni kekallah SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang menjalankan tugas dia. Dan kita ucapkan tahniah kepada SPRM bukan kerana hari jadinya. Hari jadi satu dah. Yang keduanya ialah kerana nampak gayanya SPRM ni telah berjaya. Orang panggil telah berjaya untuk menawan orang-orang yang terlibat dengan rasuah. Kita nampak hari ni orang-orang besar pun ada, orang kecil pun ada, orang jawatan tinggi pun ada, orang jawatan kecil pun ada. Tak pilih dah mana yang ikan bilisnya, mana yang ikan jerungnya. Semua igak belaka, semua takak belaka. Bagus. Jazakumullah khairan. Allah Ta'ala beri balasan setimpal kepada anggota-anggota SPRM. InsyaAllah pahala berpanjangan kerana mencegah termasuk mencegah rasuah ni, termasuklah dalam mencegah maksiat, termasuklah dalam an-nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran. Masya Allah, kita ucapkan tahniah. Dan saya nak sebutkan hukuman dia. Hukuman dia dalam Islam adalah ta'zir. Dia bukan hukuman hudud. Dia punya rasuah ni, dia tidak masuk dalam hukuman hudud. Dia masuk hanyalah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ni berdasarkan kepada apa yang diulas oleh Syekh Abdul Qadir Audah dalam buku dia At-Tashri' Al-Jinai. Dalam buku tu dia mengatakan terserah kepada pihak berkuasa untuk menentukannya. Bila sebut ta'zir, terpulang pada pihak berkuasa. Nak letak berapa tahun penjara, nak letak berapa dendanya berapa dan bagai-bagai lagi lah hukuman, terserahlah kepada pihak berkuasa. Cuma adalah sedikit sebanyak orang panggil perbincangan di kalangan ulama. Boleh tak hukuman tu melampaui hak daripada hukum hudud? Itu dibincangkan oleh para ulama.
Tapi jangan bimbang, sebab kita banyak mazhab, dan mazhab yang paling baik sekali, yang paling longgar sekali dalam isu takzir ni adalah mazhab Maliki, yang membenarkan apa sahaja peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintah untuk membenteras, termasuklah isu rasuah ni, adalah hak pemerintah boleh apa sahaja hukuman sebebas-bebasnya kepada orang yang terlibat dengan kesalahan, termasuklah hukuman rasuah. Jadi kalau kita ikut mazhab Hanafi, dia lebih luas lagi, lebih longgar sikit lah. Maka rasanya tak payahlah kita nak bincang lebih-lebih berkenaan dengan pandangan-pandangan ulama. Cuma kita tengok kepada wujudnya wujudnya sifat syar'i kepada hukuman takzir ataupun hukuman kepada orang yang terlibat dengan terlibat dengan rasuah tersebut. Jadi saya nak sebutkan pada saudara-saudari, apabila hukuman takzir ni dia terpulang kepada pihak pemerintah, bolehlah nak letak berapa tahun penjara dan sebagainya. Dan hukuman takzir sekalipun, tapi dia mesti adil. Dia tak boleh dipilih bulu ataupun dipilih orang-orang tertentu sahaja yang dikenakan hukuman. Sebabnya ialah kerana orang bersalah kena dihukum demi untuk menjaga kemaslahatan umum. Jadi sebab tu kita tengok dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana saya nak sebutkan, jangan lepas. Kalau orang tu bersalah, jangan lepas. Tak kira siapa dia. Tak kira lah dia tu orang besar ke, orang kecil ke, pegawai kerajaan ke, tak pegawai kerajaan ke. Kalau dia rasuah, oleh kerana rasuah ni benda yang sangat besar, membabitkan juga kekeluargaan dia. Keluarga dia akan makan rasuah. Kemungkinan juga duit tu akan berkembang. Akan datang payah dah. Macam mana nak selesai dah. Dah beli tanah, beli macam-macam. Dah buat perniagaan dan sebagainya. Sebelum benda tu berlaku, mesti dicegah. Dia letakkan hukuman, jangan beza-bezakan. Orang bersalah dihukum. Kita berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang perempuan yang telah mencuri di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan apabila dia mencuri, maka sabitlah kesalahannya, iaitulah dia hendaklah dipotong tangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, sampai habis ayat itu, iaitulah orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri hendaklah dipotong tangan kedua-duanya. Itu adalah hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dalam surah Maidah. Maka apabila sabit kesalahan kepada perempuan tadi, maka dia pun hendaklah dipotong tangannya. Maka kabilah Bani Makhzum, perempuan tadi, dia ada kabilah dia. Kabilah dia rasa malulah kalau sekiranya ada salah seorang daripada anggota kabilah dia kena potong tangan. Tak? Dia rasa malu. Sebab tu beberapa orang lelaki daripada kabilah perempuan ini datang berjumpa dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah cucu angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu angkat Rasulullah, kenapa jadi cucu angkatnya? Sebabnya ialah kerana ayahnya Zaid adalah anak angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum turunnya ayat penharaman dinasabkan anak angkat kepada ayah angkat, Zaid ni dikenali sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, siapa Muhammad itu? Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah diturunkan ayat ud'uhum li abaihim, panggillah anak-anak angkat ini dengan ayah dia masing-masing. Maka Rasulullah SAW pun tukar Zaid tadi kepada bin Harithah, kepada ayahnya yang betul. Jadi anak pada Zaid ini ada seorang nama Usamah. Maka Usamah ni sangat-sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Orang panggil cucu angkat Rasulullah SAW. Tak. Baiknya Zaid ini, Usamah ni, kalau Rasulullah SAW, kalau Usamah ni pergi keluar daripada Madinah musafir, apabila dia balik ke Madinah, orang yang pertama sekali yang dia akan jumpa ialah Rasulullah SAW. Dia ketuk pintu rumah Rasulullah SAW. Pernah satu ketika dia ketuk pintu rumah Rasulullah SAW. Rasulullah keluar dalam keadaan Rasulullah tak sempat nak pakai baju. Rasulullah tak pakai baju. Maknanya kita dekat rumah tak pakai baju tak? Rasulullah SAW pun macam tu jugalah. Dekat rumah pun stay kat rumah lah. Maka Usamah bin Zaid ni, bila Rasulullah SAW keluar tak pakai baju tadi, Rasulullah tengok cucu kesayangan dia, cucu angkat kesayangan dia, dia terus peluk. Daripada istibak itulah kita boleh peluk orang yang balik daripada musafir. Sunat hukum dia.
Sunat hukum dia kalau orang tu balik daripada mana-mana musafir, kita peluk dia berdasarkan kepada Rasulullah SAW. Dia peluk Usamah yang balik daripada musafir. Maka Usamah bin Zaid ni didatangi oleh beberapa orang lelaki daripada kalangan Bani Makhzum nak minta satu perkara. Apakah perkara tersebut? Perkara tersebut ialah nak minta supaya tidak dilakukan potong tangan kepada perempuan yang mencuri tadi, yang telah sabit kesalahan. Sebab kalau potong tangan malu satu kabilah ni, bukan malu dia seorang ni, bukan malu mak ayah dia saja, malu dengan satu kabilah ni. Macam mana nak buat ni? Mintalah tolong Usamah, cakaplah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah SAW tidak melakukan hukuman potong tangan. Hukuman lain tak apalah, hak tu tak boleh. Takut malu satu kabilah. Lalu dikatakan fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata berubah, berwarna muka Rasulullah SAW. Berwarna itu maksudnya berubah muka Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana terlalu marah kepada cucu angkat dia. Kerana minta supaya hukuman tadi diringankan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah. Adakah kamu nak beri syafaat dalam bab yang berkait dengan hudud? Lalu Rasulullah SAW meneruskan kata-kata dia, meneruskan sabdaan dia, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum idza saraqa fihimus syarif tarakuh wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had. Iaitulah rosaknya umat zaman dulu ialah kerana apabila pembesar mencuri tidak dipotong tangan. Apabila orang yang lemah, orang biasa yang mencuri, dipotong tangan. Maksud nilai yang ada dalam hadis ni, iaitulah dalam menjalankan hukuman, dalam menjalankan dakwaan, kita hendaklah sama je di antara manusia. Kena menyamakan di antara manusia. Tak kira dia orang besar ke, dia orang kecil ke, siapa-siapa, apa pangkat pun. Kalau terlibat dengan rasuah, kenalah dihukum. Itu yang perlu kita ambil pelajaran daripada hadis Rasulullah SAW ini. Dan Rasulullah SAW beritahu, rosaknya umat zaman dulu sebab membeza-bezakan manusia tadi. Maka kita bimbang kalau kita membeza-bezakan, akan merosakkan masyarakat kita ni. Masyarakat kita ni dah banyak rosak dah. Politik pun rosak, ekonomi pun rosak, banyak rosak dah ni. Kesihatan pun merosak. Tu dah rosak tu merosak dan sebagainya. Tiba-tiba perkara macam ni nak masuk pula dalam lingkungan benda yang termasuk dalam yang rosak. Jadi sebab tu kita ucapkan tahniah, kepada sekali lagi kita ucap tahniah pada SPRM kerana berjaya tidak membeza-bezakan di antara manusia, di antara orang-orang di Malaysia ni dalam mendakwa mereka yang terlibat dengan rasuah dan menghukum mereka berdasarkan kepada fakta perundangan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh wali amri ataupun pemerintah itu sendiri. Dan saya nak sebutkan, rasuah ni dia ada kesan dia. Kesan yang pertamanya ialah pada diri sendiri. Di mana orang yang makan rasuah ni, dia makan haram. Okey, dah sebut dah tadi makan haram, jangan banyak sangat sebut. Dah taubat dah ni. Dah kita kata dah. Jangan sebut banyak sangat, kan keluar pada masjid pula. Dah kita kata dah makan rasuah ni. Itu satu. Yang kedua, iaitulah doa dia tidak mustajab. Sebab apa doa tidak mustajab? Antara benda asasi dalam pemustajaban doa ialah seorang itu tak makan benda haram. Kalau dia makan benda haram memang mengganggu dia punya kemustajaban doa itu sendiri. Masuk waktu lah. Jadi sebab tu Rasulullah SAW Rasulullah SAW telah menyatakan dalam satu hadis, ada seorang lelaki yang bermusafir, yutilu safar. Dia panjang dia musafir dia. Iaitulah jauh musafir dia. Asy'ar wa arbar, dalam keadaan mukanya berdebu, dalam keadaan rambutnya geseng. Rambut geseng, muka debu. Maknanya bersungguh-sungguh dalam musafir. Saudara-saudari, orang musafir ni mustajab doa. Orang musafir ni sangat makbul doa. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah, si musafir ni. Dia mengatakan ya Rab, ya Rab. Dia tadah tangan dia ke langit. Dia berdoa ya Rab, ya Rab. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, berdoa pada Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram, makanan dia haram. Wa mashrabuhu haram, minuman dia haram. Minuman dia haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia haram. Wa ghuzziya bil haram, dan dia pernah diberi makan dengan makanan haram. Fa anna yustajabulah, macam manalah Tuhan nak mustajab doa dia?
Makna Tuhan tidak akan mustajab doa orang yang makan benda haram. Termasuklah yang haram itu kita makan rasuah. Jadi itu orang panggil kesan pada diri sendiri tu. Antaranya ialah doa kita tidak akan diterima. Ingat, doa tidak diterima ni berat tu. Kita banyak masalah ni. Dunia ini adalah dunia ni, orang panggil apa yang dikatakan dunia ni, ad-dunya darul masyaqqah. Dunia ni tempat ada masalah. Kita semua ada masalah. Nabi Adam, dia jatuh atas muka bumi, ada lalu masalah dia. Dia jatuh di waktu malam. Masalahnya apa? Gelap. Gelap lah. Bila dia jatuh atas muka bumi ni, dia kena cari pula isteri dia. Allah. Masalah tu. Masalah demi masalah. Pakaian lagi nak pakai apa ni? Masalah. Nak makan apa ni? Tak tahu nak makan apa. Masalah. Dunia ni penuh dengan masalah. Oleh kerana kita ni banyak masalah, kita berharap Allah Ta'ala yang memberi penyelesaian kepada masalah. Macam mana Allah Ta'ala nak beri penyelesaian masalah kalau doa kita tak mustajab? Jadi sebab tu jangan makan rasuah. Sebabnya masalah kita banyak. Kita banyak masalah ni atas dunia ni. Tiba-tiba doa kita tak mustajab. Berat nana kita. Jadi sebab tu jauhkanlah diri daripada makan rasuah. Dan yang ketiganya beban raddul mazalim. Iaitulah orang makan rasuah ni, dia terpaksa kena dibebani dengan satu perkara kalau dia bertaubat. Dia kena pulang balik semua sekali harta rasuah. Kadang-kadang harta rasuah dah jadi sebuah rumah. Kadang-kadang harta rasuah dah jadi banyak tu, dah jadi tanah, dah jadi kebun, dah beratus-ratus ekar dia beli, dah jadi projek, dah jadi macam-macam dah. Allah, dah. Mungkin dah bimbang juga takut jadi masjid kan. Dah dia kata dah. Minta-minta tak jadi masjid lah dah. Bimbang juga tu. Dah jadi macam-macam dah. Beban tu. Kalau dia bertaubat dia kena pulangkan balik semua tu. Nak pulangkan balik tu saudara-saudari, orang tahu dia rasuah lah. Tak ke macam mana? Saya pun tak tahu jugalah. Nak pulangkan balik tu. Emosi dia macam mana tu? Harta di depan ni bukan milik dia lagi. Ini adalah milik orang lain kerana hasil asalnya daripada rasuah. Beban untuk raddul mazalim tu, untuk nak memulangkan balik hak-hak tu. Bukan hak dia rasuah ni. Itu beban yang besar tu. Tu kesan daripada rasuah. Sebab hukum dia berdasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Urduni. Iaitulah fatwa daripada Jordan. Dia ada sebut satu fatwa dia. Apa hukum orang makan rasuah? Adakah dia kena pulangkan balik semua harta bendanya yang berkait dengan rasuah, yang berkembang dan yang tidak berkembang? Hukumnya wajib dia kena hantar balik. Bukan senang tu hantar balik tu dah. Dengan emosinya, dengan undang-undangnya, dengan mendedahkan diri dia kepada umum lah, kepada kesalahannya dan sebagainya. Jadi sebab tu jangan makan rasuah. Sebelum perkara tu terjadi, jangan makan rasuah. Dan kalau nak pulang balik tu, nak pulang balik ke siapa tu? Maka jumhurul ulama, seperti mana yang dikeluarkan fatwa tadi, dia mengatakan hukumnya harta benda tadi wajib dipulangkan kepada khazanah negara. Khazanah negara. Sebab tu saya cadarkan, orang yang makan rasuah ni, semua harta-harta yang berkait dengan rasuah dirampas. Masuk dalam pembendaharaan negara. Memang hak negara pun. Boleh dicadarkan semua harta yang berkait dengan rasuah kena kira semula. Dah kita dah tahu dia bersalah, takkan dah tahu harta banyak mana hak dia bersalah, rasuah kait dengan rasuah. Maka boleh dihitung semua sekali. Mana yang asal, mana yang berkembang. Dah, supaya apa? Supaya dipulangkan balik, dimasukkan ke dalam khazanah negara. Balik pada asal. Balik pada asal mana? Rumah sewa je lah. Dah. Asalnya rumah sewa je. Rumah sewa je lah awaknya. Tu berat tu. Tu kesan peribadi yang ada kepada pemakan rasuah itu sendiri. Yang keduanya ialah kesan apa? Kesan yang berkait dengan kekeluargaan. Ini juga bahaya sebenarnya. Bahaya kerana apa? Keluarga kita akan makan hasil pada rasuah itu. Tadi disebutkan dalam hadis tadi, wa ghuzziya bil haram. Orang yang pernah diberi makan dengan benda yang haram pun tidak mustajab doa dia. Siapa yang beri makan? Tu saya nak katakan, siapa yang beri makan? Orang lain yang beri makan kepada dia. Tapi duit itu haram. Orang yang diberi makan itu pun terganggu juga dia punya kemustajaban doanya. Siapa orang tu? Tak lain tak bukan saudara, orang yang paling rapat dengan kita lah keluarga kita sendiri. Anak kita, isteri kita, ayah kita, mak kita, tok kita, toki kita. Kok kita beri makan tu? Pandai sungguh dia negara, rupa-rupanya makan rasuah. Tak umpamanya tak? Itu semua tu
terkesan juga dengan doa yang tidak mustajab. Saya bukan kata barang-barang ni, bukan sembarangan. Saya duk baca dalam satu kitab, nama dia Al-Wafi. Kitab Al-Wafi ni dia syarah kepada hadis 40 tu. Nah, dalam kitab tu dia mengatakan termasuk berdasarkan kepada ayat wa ghuzziya bil haram, hadis yang mengatakan wa ghuzziya bil haram, diberi makan dengan benda yang haram, termasuklah keluarga kita, termasuklah siapa-siapa yang termakan duit tersebut. Terganggu juga. Saya nak katanya, bukan kita sajalah yang menerima balanya. Yang menerima balanya termasuklah juga anak cucu kita yang dekat rumah tu, bimbang. Takut keberkatan hidup, takut kemustajaban doa tidak berlaku pada keluarga kita. Nah, saya dah kata, kita banyak masalah. Nah, tiba-tiba doa tak mustajab. Kau masalah. Jadi apa keputusannya? Keputusannya jangan makan rasuah. Tu je ayat dia, jangan makan rasuah. Itu adalah satu benda yang bercanggah dengan agama Islam. Kemudian sebenarnya rasuah ni juga adalah bercanggah dengan konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saudara-saudari, kalau kita baca ayat yang pertama, masuk waktu ke belum? Masuk waktu dah. Sudah undang-undang ni pun boleh terus baca. Boleh terus je. Sikit je saya ambil masanya. Saya ambil satu je poinnya. Iaitulah orang makan rasuah, dia bercanggah ataupun menyanggah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat tu maksudnya bacalah dengan nama Tuhanmu. Dah apa pun log pergi ke rasuah ayat tu. Pelik sungguh ustaz ni. Dah. Pelik sungguh ni kuan ni pergi rasuah ayat tu. Saudara-saudari, ayat tu adalah satu ayat yang sangat-sangat hebat, padat, tapi isinya sangat besar. Isinya sangat luas. Apabila disebutkan Iqra, bacalah tu maksudnya kita orang Islam hendaklah melahirkan pakar-pakar. Hendaklah melahirkan orang-orang yang bijaksana. Hendaklah melahirkan sistem pendidikan yang hebat. Perkataan Iqra tu, daripada Iqra tu boleh bina tamadun sebenarnya. Satu kataan dia. Boleh bina tamadun. Kerana Iqra kena bina sekolah. Kerana Iqra terpaksa kena bina universiti. Kerana Iqra terpaksa kena bina maktab perguruan. Dah banyak lagi. Iqra ni dia punya konsep dia lah, iaitulah kita mestilah bebaskan diri daripada taklid dan kita mestilah berilmu, pakar dalam bidang-bidang apa sahaja bidang yang diperlukan oleh masyarakat. Ada bidang ekonominya, ada bidang politiknya, ada bidang agamanya dan sebagainya. Tiba-tiba kalaulah kita ambil seseorang itu bekerja berdasarkan kepada rasuah, maka kepakaran kita tidak hiraukan lagi. Maka ayat ni kita sanggah sebenarnya. Ayat ni sanggah dah. Sepatutnya jawatan tu dipegang oleh seorang pakar. Tapi oleh kerana dia beri rasuah, kita beri kepada orang yang tidak pakar. Bayangkan yang tidak pakar ni macam mana dah. Jadi menyanggah ayat ni suruh kita melahirkan masyarakat yang ada kepakaran. Tiba-tiba kerana rasuah, kita beri kepada orang yang tidak pakar, saudara. Ini di antara benda-benda yang benda penting yang saya rasa berkait dengan rasuah ini. Dan saya rasa cukuplah, itu sahajalah apa yang saya boleh sebutkan dalam tausiah ini. Dan kita doakan supaya segala bentuk rasuah di negara kita ini supaya dapat dihapuskan, dapat dibentras. Semoga-moga Allah Ta'ala memustajabkan sembahyang hajat kita tadi, doa kita tadi. Dan saya mendoakan supaya SPRM terus maju dan terus berani dan terus berusaha. Dan kita di belakang dia. InsyaAllah kita rakyat biasa ni, kita di belakang SPRM dalam menghentam rasuah, membentrah rasuah ni. Kita beri sokongan sepenuhnya dan kita doakan SPRM terus maju dan terus dapat membentrah rasuah dan membersihkan negara ini daripada rasuah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.